يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله وطيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا لروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد وطيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا لروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي العين
كان نورا الله أنال الشمس منه البدور الله ونازل الله بل كان نورا أنال الشمس منه البدور ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا وكل القول أبار بنور الطاعة قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي الفاتحة إلى حضرة النبي وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وزرته أهلبته وسوسا صحاب الكتاب مولد أدياء علامة سيد الوالد المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم شيء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واخف المعادي واصرف وردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رضا عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
جماع يا ربي صل على محمد رافقا إلى خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقلت قيائي السلام عليك السلام عليك أتقلت قيائي السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. وآلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allah
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا رسول كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت للبرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الله
الذي جئت به الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اخترام فيه اخترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور احترام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في احترام في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحر يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحر يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلق من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا ويدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن وكن يقظانا الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار نصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختروا وما براك مثلي إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه هو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى رفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله على فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كروي ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الله 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 كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد بافتقاري أنا عبد صار فخري مما فقري واضطراري الله 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 علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي الله حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأرضى وفؤادي قد بدا نادي الظلام حبيبي يا حبيبي كيف
المنى
عنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله
سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسمم بالنجم حين هوى والمؤفى والسقي مسوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Kami mohonkan kepada para peserta ataupun para jamaah yang khususnya yang ikhwan atau yang laki-laki, mohon untuk merapat lagi ke sebelah kanan, karena nanti ada peserta ataupun jemaah yang lain datang. Mohon untuk mengisi sebelah kanan terlebih dahulu. Terima kasih.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. صلوا على النبي محمد. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين خلق طه من نور في احترام في احترام هداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل الباهي
أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غدار فهو عبادي يوم الوعدي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا سعدنا فتدلى هذا الذي سار ليلا سعدنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غدار وهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي وهو دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا لما ظهر لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضار وافتخرت آل مضار به على كل الأنام يا هلالا ظهر دين المؤيد
بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلم وسلمون اشفع لنا يوم الزيهم يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Baiklah para jamaah yang berbahagia, guru kita dalam perjalanan menuju ke Masjid Agung. Untuk itu kami hadirkan video profil singkat Yakesma Palembang. Untuk para jamaah yang Iwan dapat menyaksikan di via akun YouTube Irma Palembang, dan untuk para ahwat bisa menyaksikan di belakang layar. Terima kasih.
Juli 2011, kami memiliki visi untuk menjadi lembaga filantropi yang Yayasan Kesejahteraan Madani atau YAKESMA lahir dari sebuah kepedulian akan kehidupan para dai di kota maupun di pelosok pedesaan yang tetap bersemangat dalam memperbaiki masyarakatnya dengan menyeru ke jalan yang lebih baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai lembaga yang telah mendapat pengakuan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak 4 Juli 2011, kami memiliki visi untuk menjadi lembaga filantropi yang terpercaya, profesional, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen kami untuk selalu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami tuangkan dalam 7 program unggulan YAKESMA yang meliputi program kesehatan, program pemberdayaan dan wakaf, program pendidikan, program sosial kemanusiaan, program dakwah, program Ramadan, dan program kurban. Program kesehatan merupakan layanan bantuan kesehatan khusus kepada keluarga guru, dai, juga para pembina masyarakat agar dapat berkiprah dengan maksimal ke dalam masyarakat. Program ini mencakup bantuan kesehatan, jaminan kesehatan, dan layanan kesehatan. Program pemberdayaan adalah upaya mendorong kemandirian, khususnya kemandirian ekonomi baik secara mandiri maupun berbentuk kelompok, serta wakaf untuk Yatimart sebagai pemberdayaan yatim. Program pendidikan merupakan program yang dititik beratkan untuk membantu meningkatkan kegiatan pendidikan khususnya bagi para guru dan dai. Kami berharap beban biaya pendidikan kepada guru dan dai dapat diringankan. Program ini berupa bantuan masuk sekolah, beasiswa yatim, kafalah yatim, bantuan sarana pendidikan, dan beasiswa prestasi. Program sosial kemanusiaan dimaksudkan sebagai wujud kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat, baik yang disebabkan oleh kejadian atau musibah, ataupun bantuan untuk masyarakat dalam menghadapi kejadian tertentu. Program dakwah diselenggarakan dalam bentuk dukungan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan khidmat para guru dan dai di masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada YAKESMA yang selama ini telah memberikan bantuan kepada program pemberdayaan desa, dan juga terima kasih kepada wakafnya atas nama Masyarakat Desa Tanjung Pakis. Terima kasih kepada YAKESMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Hussein sebagai Direktur Sabana Foundation di bidang pengembangan dan sosial. Alhamdulillah, terima kasih kami telah bersama masyarakat dan CSR dari Sabana Foundation menjadi lembaga terpercaya, amanah, dan profesional dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. YAKESMA juga mengajak semua pihak untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian. Donatur dapat berdonasi dengan cara ATM transfer atau auto debit dengan beberapa pilihan bank untuk memudahkan transaksi dalam berdonasi. Informasi lebih lengkap Anda bisa mengakses di www.yakesma.org atau berkunjung ke kantor kami dan menghubungi call center kami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وبن من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه.
وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى كيما شانه قد اعتنى أعزز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف علم برفعه للسماعين كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخوض النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والأم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرع رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت من ذي المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواعي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركين تصادع ودنا
برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وعسى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا نور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله الأرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع يا رسول الله جينا بزيارة قصيدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله كفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب أغيثنا بحياة طاليا هما وختمي العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طرق وآله وصحابه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Cabang Yakesma Sumatera Selatan, Bapak Ayat Wijaya Sampurna SE. Yang kami hormati Ketua Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Bapak Insinyur Haji Ki Agus Abdul Razak MSc ATM mewakili. Yang kami hormati Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung, Saudara Hari Sunanda Akbar, dan yang sama-sama kita hormati dan kita cintai gurunda kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab, dan beserta para jamaah hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang suci dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah yang senantiasa bersalawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan yang terhormat Saudara Muhammad Martin Syahputra. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Martin Syaputra yang telah membacakan kalamullah. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kita dengarkan perwakilan dari Ikatan Remaja Masjid Agung yang akan disampaikan oleh saudara Roni Syaiful Amar SIKOM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Yang terhormat Kepala Cabang Yakesma Sumatera Selatan, Bapak Ayat Wijaya SSE. Yang terhormat Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, Kakata Hari Sunanda Akbar, dan yang kami hormati pengurus IRMA dan Yakesma Palembang, serta para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang penuh berkah bagi kita semua, dan hari ini merupakan hari puncak dari kerjasamanya yang telah terjalin antara IRMA Palembang dan juga Yakesma Palembang. Yakesma merupakan sponsor dari IRMA Palembang yang telah bekerja sama dengan IRMA selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu besar harapan kami dari teman-teman pengurus Yakesma Palembang untuk terus bersama dengan IRMA Palembang dalam menyukseskan agenda-agenda organisasi dan juga kegiatan-kegiatan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu juga hari ini merupakan bukti bahwasanya Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang membuka kerjasama dengan organisasi manapun, dengan organisasi yang berlatarkan Islam untuk mendukung serta untuk menyukseskan dakwah-dakwah Nabi Muhammad di kalangan para remaja dan para pemuda di kota Palembang. IRMA merupakan sekumpulan para pemuda, para pelajar dan juga para mahasiswa yang berusia di antara 17 tahun sampai 25 tahun. Untuk itu perlu banyak pembelajaran yang harus dipelajari untuk IRMA Palembang berasalkan dari berbagai kalangan di kota Palembang. Berbeda-beda suku, berbeda-beda cara komunikasi, berbeda-beda pula latar belakang. Kami disatukan di IRMA Palembang. Dan untuk itu kami mohonkan dukungan dan support dan serta doa dari para jamaah yang hadir di acara Maulid IRMA dan Yakesma untuk terus mendoakan agar diberikan keistiqomahan kepada para pengurus IRMA Palembang dan juga pengurus Yakesma Palembang, terkhusus dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Dan kami sampaikan permohonan maaf kami jika dalam penyambutan kami masih ada kekurangan-kekurangan yang para jamaah temukan. Dan kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Roni Syaiful Amar SIKOM yang telah menyampaikan sambutannya mewakili daripada Ikatan Remaja Masjid Agung. Selanjutnya sama-sama kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Cabang Yakesma Sumatera Selatan yang akan disampaikan langsung Kepala Cabang Yakesma Sumatera Selatan kepada Bapak Ayat Wijaya Sampurna SE. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Irma Masjid Agung Palembang, Adinda Hari Sunanda Akbar, para pengurus dan stafnya. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Insinyur Haji Ki Agus Abdul Razak MSc, para pengurus dan para wakilnya yang sudah menghadiri acara ini. Dan tentunya yang kami banggakan, kami cintai, kami hormati gurunda kita Habib Muhammad Syukri bin Ali Sahab yang alhamdulillah sudah berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus mengingat dan mencintai Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku dan anak-anak yang kita cintai bersama, tentunya sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita senantiasa mengingat beliau dan tidak ada kata terlambat ataupun tidak ada waktu harus untuk mengenang ataupun bersolawat kepada beliau. Kalau secara tanggalan mungkin sudah agak jauh dari kelahiran Rasulullah SAW, tapi ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena cinta itu tidak hanya harus diucapkan, tapi juga dibuktikan. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini salah satu bukti kita adalah umat beliau yang tentunya dengan kecintaanlah kita datang ke majelis ini. Bapak Ibu sekalian, tentu ketika kita berbicara sunnah Rasulullah, banyak sekali sunnah-sunnah yang kita laksanakan dan mungkin di zaman dahulu kita belum tahu manfaat ataupun kegunaannya. Ketika contoh saja misalnya adab tidur, para sahabat dahulu mungkin tidak tahu secara kesehatan kenapa Rasul misalnya tidurnya menghadap kiri, misalnya menghadap kanan. Kenapa tidak menghadap kiri? Tapi ketika secara medis dibuktikan ternyata di kiri ada jantung. Ketika kita menghadap kiri artinya pernapasan kita akan terganggu, jantung kita akan terganggu kerjanya ketika tertidur. Dan ini adalah bukti bahwasanya Islam itu kalau mau diajak ke ilmiah, itu akan bisa secara terbukti, secara ilmiah di keilmuan sekarang. Artinya apa? Artinya Islam adalah, ya kalau kita yakini bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang Allah ridhoi sekarang ini. Artinya ketika kita berkeyakinan untuk menjalankan seluruh sunnahnya, kita pun tidak boleh melepaskan sunnah-sunnah yang lain. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Yakesma Sumatera Selatan dan tentunya kepada khusus Irma Palembang yang telah mau dan siap menjadi bagian untuk mensupport dakwah Rasulullah SAW. Karena kita yakin bahwa dengan berkumpul, dengan bersilaturahim, ukhuwah Islamiyah di antara kita akan makin terjaga. Tidak hanya di Palembang, tidak hanya di Sumatera Selatan, di Indonesia, maupun di seluruh dunia. Karena itulah indahnya Islam, ketika bertemu saudara kita di belahan dunia manapun, ketika mereka adalah Muslim, maka itulah saudara kita. Dan mudah-mudahan dengan keyakinan itu pula, kita juga akan membantu saudara-saudara kita dimanapun berada dalam segala bentuk, baik doa maupun hal-hal yang kita miliki. Karena tidak bisa kita memberikan semua, tapi juga jangan melepaskan sebagian. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan banyak ilmu dari Habib yang tentunya menjadi wasilah kita untuk semakin mencintai Rasulullah SAW. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ayat Wijaya Sampurna SE selaku Kepala Cabang Yakesma Sumatera Selatan. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yakesma Sumatera Selatan ini merupakan lembaga sosial, lembaga amil zakat nasional yang bergerak di bidang sosial. Nanti kami juga di sini mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk menginfakkan hartanya, karena nanti donasi-donasi inilah yang akan disalurkan kepada anak yatim, kaum duafa, kemudian support para dai-dai di pelosok negeri, karena juga kita ada program-program dai-dai yang ada di pelosok-pelosok Sumatera Selatan, ya salah satunya di dusun-dusun kita yang ada di jauh tertinggal ya. Maka kami juga mensupport hal tersebut dan juga kami mensupport kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nanti akan ada rekan kami yang menyebarkan kotak infak. Dipersilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menginfakkan hartanya. Terima kasih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afwati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afwati wan niqmah. Wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha.
Baik, kami ucapkan ribuan banyak terima kasih. Semoga harta yang kita infakkan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala dan balasan yang kebaikan lebih kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hadirin jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian ceramah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh gurunda kita Al Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحاضرين hadirat jamaah Majelis peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dan kami cintai segenap adik-adik dalam keterikatan Ikatan Remaja Masjid Agung, hafizakumullah wa wafaqakumullah, baik ketuanya, anggotanya, semua yang kita muliakan, kita banggakan juga, terkhusus tentu pihak kepengurusan Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud yang alhamdulillah telah dan terus memfasilitasi adik-adik untuk berkiprah, berkumpul dalam ketaatan, berbuat kebaikan. Juga yang hadir bersama kita Bapak Hidayat Ayat, para alim ulama, para asatidz, rekan-rekan jamaah majelis, ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung sudah begitu banyak majalisil mawalid yang telah kita hadiri. Bahkan mungkin kita sebagai sahibul bait yang mengadakan acara Maulidur Rasul. Dan apa yang telah kita lakukan ini semua insya Allah akan benar-benar menguntungkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu mengadakan maulid tapi rajin duduk di majelis maulid pasti akan beruntung. Dan adanya maulid ini, peringatan memperingati Maulid Rasulullah SAW ini pun insya Allah menjadi bukti kalau kita cinta sama Rasulullah. Walaupun ikhwan, akhwat, kita tidak mengatakan orang yang tidak mengadakan maulid, tidak suka hadir maulid, itu tidak cinta Nabi, tidak.
Tapi ini kami buktikan, kalau kita duduk di majelis maulid, apalagi ngadakan maulid, berusaha, berjuang, berkorban, pengen mengumpulkan umat biar kenal sama nabinya. Maka ini jelas adalah bentuk kalau kita cinta kepada Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, akhwati, sering kami sampaikan, memang salah satu tujuan kita mengadakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah untuk lebih mengenal sosok agung Rasulullah. Agar kita lebih tahu tentang kemuliaan, keagungan yang ada pada diri baginda Rasulullah. Dari hasil pengenalan kita tersebut, kita berharap akan muncul cinta yang lebih kepada Rasulullah. Nah, dengan dua tujuan ini sudah sangat mulia. Tapi kita berharap untuk lebih hebat dari situ ya ikhwani akhwati rahimakumullah. Bukan sebatas kita lebih kenal sama Rasul, kita lebih cinta sama Rasul, tapi ya Rabb kita minta sama Allah mudah-mudahan Rasul lebih kenal sama kita. Bahkan Rasul lebih cinta sama kita. Menjadi orang yang dicintai, dirindui, dikangeni oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen sampai ke situ ikhwan. Kalau ngaku cinta itu banyak, tapi kalau diakui kecintaan itu yang tidak banyak. Seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Pengakuan dari Rasul terhadap kita kalau kita ini mencintai beliau di saat kita menjalankan sunnah Rasulullah. Beliau pernah berkata dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti itu orang cinta kepada kata Rasulullah. Kita ngaku-ngaku cinta banyak, tapi apakah kecintaan kita diakui oleh Rasulullah? Rasul membuka pintu untuk biar kita tahu kalau kita dicintai atau tidak lewat menjalankan sunnah. Ini contoh. Bukan cuma di situ. Suatu hadiah yang terbesar akan diberikan Allah untuk kita kalau kita sudah dicintai oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah, lalu akan muncul kecintaan dari Rasulullah. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersamaku di surga kata Rasulullah. Ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Duduknya kita di majlis seperti ini insyaallah akan menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita pernah duduk bareng bersama-sama mendengarkan tentang cerita-cerita tentang Rasulullah untuk menumbuhkan rasa cinta yang lebih pada diri kita karena Allah nyuruh kita ngikut Nabi. Kalau kita tidak cinta, tidak kenal sama Rasulullah, gimana akan muncul rasa cinta? Bukankah kita orang Indonesia punya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang banyak nih, maaf ya, kita nggak bicara politik. Orang nyalek. Ente mau milih dia, ente harus tahu dulu siapa ini orang. Ya, kita diajarkan oleh guru kita, kalau pengen milih seorang untuk jadi pemimpin, baik itu caleg, apalagi itu mungkin levelan wali kota, gubernur, sampai presiden, minimal 3 hal ente harus ketahui dari dia. Ini pengenalan. Pertama suratuhu, gambarnya. Maaf, orang itu punya penampilan rapi, bagus, cakep barangkali, ya. Tapi yang lebih dari situ, yang kedua, ba'da suratuhu, siratuhu, sejarah hidupnya dia. Pelajari dia ini apa, backgroundnya apa, bagaimana perhatian dia dengan umat Rasulullah. Bagaimana dia menjalankan syariat Allah dan syariat baginda Rasulullah. Kalau orang ini jauh dari agama, tidak pernah kesentuh dengan majelis ilmu, tidak kenal dengan ulama, bahkan naudzubillah sebaliknya, tidak masuk kategori kita itu orang. Siratuhu. Dan yang lebih penting lagi, ba'da siratuhu, karena maaf, sirah ini termasuk bagian daripada surah, boleh jadi apalagi zaman sekarang, cuma kita nggak ketipu ya. Pencitraan boleh jadi. Ya, ketika dia pengen ada tujuan, dia ngerapat ke majelis taklim, ngerapat ke masjid, ngerapat ke musola, mulai menderma, nggak pernah nitip duit jadi nitip duit. Nah,
Itu kita bisa tahu. Beda antara orang yang memang berbuat dari dulu karena Allah dengan orang yang, tapi ada juga orang yang berubah hati, berubah niat. Dulunya memang lillahi ta'ala, ketika ada tujuan berubah niatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terpenting yang ketiga, suratuhu, siratuhu, sariratuhu. Keadaan hatinya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Kalau orang itu jelas punya sifat tomak, punya sifat hasud, dengki, kibir, ambisi, bla 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 yang menunjukkan hatinya tidak beres, maka nggak bisa kita pilih orang seperti itu. Nah sekarang susah Beb menyari yang seperti itu. Kalau yang pertama banyak Beb yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep mungkin banyak, tapi sirah yang bagus sesuai dengan keadaan dirinya solid. Apalagi kalau sudah masuk pada masalah hati. Makanya Rasulullah, ikhwani akhwati, dalam salah satu doanya beliau berpinta kepada Allah, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku, ruhku lebih cakep, lebih baik, lebih bagus daripada penampilanku. Makna penampilan, gerak-gerik, perbuatan, sikap. Dan jadikanlah gerak-gerik perbuatan sikapku pun adalah baik. Tapi Nabi lebih mengatakan, jadikan batinku lebih baik daripada casing lah kalau kita bahasa sekarang. Orang rajin sholat, rajin ke majelis itu Masya Allah, surah. Tapi bagaimana keadaan hati? Kalau kita mencari pemimpin yang tidak memiliki sifat rahmah, maka kita akan mengalami kesulitan. Pemimpin yang punya sifat hasud, dengki, maka kita akan binasa bersama mereka. Hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah sekarang alhamdulillah lewat majelis seperti ini kita terus diarahkan, dibimbing, digiring untuk mencari figur yang paling ngetop, figur yang paling utama, yaitu figur yang wajib umat Islam menjadikannya sebagai figur kehidupan yang dalam lini kehidupan apapun yang kita jalani, yaitu beliau baginda Rasulullah. Ente mau jadi seorang pedagang, Rasulullah sebagai contoh. Menjadi seorang suami yang baik, Rasulullah sebagai contoh. Menjadi menantu yang terbaik, Rasulullah sebagai contoh. Menjadi mertua yang terbaik, Rasulullah juga jadi contoh. Menjadi seorang politikus yang baik, Nabilah paling hebat orang yang melakukan itu. Hidup bertetangga paling baik, Rasulullah. Hablun minallah, beliau Rasulullah sebagai contoh. Hablun minan nas, tentu Rasulullah juga sebagai contoh kita. Ikhwani rahimakumullah, mengenal Rasulullah ada satu fardun wajib, fardu ain buat setiap umat Islam. Hebatnya Rasulullah, agungnya Rasulullah telah diakui di dalam Al-Quran. Kecintaan yang lebih Allah kepada Nabi diungkapkan dalam Al-Quran. Beliau pun Rasulullah sendiri mengatakan hal tersebut. Banyak ungkapan Nabi kalau beliau mengatakan, akulah manusia yang the best of the best. Paling hebatnya manusia adalah aku. Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku pemimpin semua anak Adam. Nah, aku enggak sombong, kata Nabi. Adam, bahkan beliau katakan, wa man dunahu tahta liwa'il yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam dan semua nabi yang datang setelah Nabi Allah Adam, mereka semua akan berada di belakangku, kata Rasulullah. Ikut benderaku, dan aku tidak sombong dengan pemberian Allah tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ini yang perlu kita tanamkan. Makrifat setinggi-tingginya sebagai sosok makhluk yang paling sempurna, ciptaan Allah. Bahkan Rasul tadi sudah Allah telah menyatakan dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh adik kita, Qari, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Allah tidak mengatakan bagi engkau wahai pedagang, wahai seorang ulama, semua lini kehidupan yang kita jalani, Rasulullah sebagai contoh tauladan yang terbaik. Ikhwan rahimakumullah, kita jangan kalah sama hewan. Hewan kenal sama Nabi. Bahkan benda mati kenal sama Rasulullah. Benda mati bahkan punya rasa rindu sama Rasulullah. Banyak cerita kita dengarkan. Bagaimana hewan itu mengenal sosok agung Rasulullah. Bahkan merindukan Rasulullah. Kita pernah dengar cerita tentang
jaza potongan pohon korma. Ini panitia minta maaf ya, nyiapin podium tapi Habib nggak berdiri. Ya, kalau berdiri nanti ceramahnya sebentar. Kalau duduk insya Allah mungkin agak lama. Ya, insya Allah. Kita pernah dengar cerita untuk tolak ukur bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah. Karena ikhwan ketika orang cerita, Mbak. Ketika cerita. Baik. Ketika kita mendengar cerita tentang bagaimana hewan dengan Rasulullah, bagaimana benda mati dengan Rasulullah, itu bisa jadi tolak ukur buat kita. Itu hewan, itu benda mati. Kok bisanya punya rasa cinta, rindu dengan Nabi, bahkan tidak mau terpisah dengan Nabi, menangis terhebat ketika terpisah dengan Nabi. Kenapa aku yang tidak pernah dekat sama Nabi? Kita nggak pernah terpisah hewan, karena dekatnya belum pernah. Belum pernah dekat. Ada seorang salihin, seorang waliullah yang hebat cintanya dengan Rasulullah. Pernah ditanya sama orang, berapa kali engkau merasa rindu kepada Nabi Muhammad? Wali, orang soleh, terkenal hebat. Rindu cinta sama Nabi itu luar biasa, nampak dalam kehidupannya. Lalu ditanya, berapa kali engkau pernah merasakan rindu kepada Rasulullah? Apa jawabnya? Aku nggak pernah ngerasa rindu sama Nabi. Kaget yang nanya. Kok bisanya orang soleh, alim, bahkan terkenal dengan seorang levelan wali Allah, ketika ditanya, berapa kali engkau merasakan rindu sama Rasulullah? Maka dijawab, aku nggak pernah ngerasa rindu sama Nabi. Kok bisanya kau jawab seperti itu? Karena aku nggak pernah lepas sama Nabi. Yang rindu itu orang yang terpisah, orang yang jauh. Kalau tiap hari ketemu, tiap hari ngerasa dekat, ya nggak merasakan rasa rindu tersebut. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Jaza potongan kayu. Yang dulu waktu Nabi pertama-tama di kota Madinah, beliau disiapkan mimbar seperti inilah. Untuk beliau berdiri menyampaikan pidato dari potongan pohon korma. Benda mati, bahkan dari pohon yang sudah mati. Pohon itu sudah mati. Benda mati, kayu. Dijadikan oleh sahabat tempat Nabi yattaqi, bersandar ketika menyampaikan khutbah ceramahnya. Sampailah suatu hari ada seorang pandai kayu masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia kaget melihat kondisi mimbar Rasulullah yang begitu sangat sederhana. Langsung muncul ghirah, keinginan, kecemburuan pada dirinya. Enggak tega, kok masa Nabi begini ceramahnya? Enggak pantas, harus punya mimbar yang cakep, punya podium yang cakep. Karena dia ngerasa dia mampu bikin, dia dekati Nabi Muhammad. Minta izin untuk ngebikinin mimbar untuk Rasulullah. Podium untuk Rasulullah. Maka Nabi memandang ini suatu hal yang baik. Nabi izinkan. Singkat cerita, udah selesai, dibawa ke masjid Rasulullah. Begitu dibawa, ya udah, yang lama disingkirkan. Ini sifat manusia memang begitu. Ya. Tapi ada yang nggak boleh kita samakan dengan seperti ini. Kita kadang-kadang lupa sama guru yang dulu ngajarin kita. Inti waktu masih SD, masih TK, yang ngajarin inti alif, ba, ta, babi, bu, sa, si, su, ya, ngajarin inti ngapal Fatihah. Itu yang paling berjasa dalam hidup kita. Ente nggak bisa baca Quran, ente nggak bisa baca qasidah kalau bukan dulu diajarin oleh mereka. Sekarang Habib tanya sama inti, masih ingat nggak siapa yang ngajarin inti dulu? Masih ingat nggak? Nggak ingat. Tapi kalau dosen di IAIN, dosen di kuliah, wah itu yang paling kita sanjung. Habib yang ngajar, ustaz yang ngajar di majelis, itu yang kita banggakan, bahkan kita nisbahkan. Aku murid Habib Syukri. Padahal yang nyampe ke inti sama Habib Fulan, Ustadz Fulan, ada 10 ustadz di kampung inti. Tapi sering kita lupakan. Bahkan ketika sudah jadi kita seorang ulama, seorang ustadz, kita nggak noleh kepada mereka. Nggak sowan sama mereka. Nah balik cerita kayu tadi. Ini kayu dipisah. Disingkirkan, ditaruh di pojokan. Lalu apa yang terjadi ikhwan? Begitu Rasulullah SAW baru menyampaikan beberapa patah kalimat muqaddimah dari ceramah beliau, terdengar rintihan tangisan yang luar biasa. Rasul berhenti.
Sahabat pun ikut mendengar, mendapatkan kemuliaan dari mukjizat Rasulullah ini. Bukan cuma Nabi yang dengar. Sahabat yang hadir pun mendengarkan suara rintihan seperti anak kecil sedang menangis terseduh-seduh. Mereka saling toleh kanan kiri. Barangkali ada yang bawa bayi. Enggak ada. Akhirnya Rasulullah yang paling paham. Maka beliau melihat kepada jaza yang udah di pojokan, Pak. Udah ditaruh di pojokan. Enggak lagi ditoleh, enggak lagi dilihat. Ternyata rintihan tangisan tersebut muncul dari sosok potongan kayu dari pohon korma yang udah mati, yang selama ini dijadikan berkhidmah untuk Rasulullah, lalu dia disingkirkan, enggak lagi dipakai untuk berkhidmah untuk Nabi. Yang tiap hari bangga dijadikan tempat Nabi bersandar. Ketika Nabi berdiri menyampaikan khabar, ia disingkirkan. Nangis, Pak. Nangis ya ikhwani, ya akhwati. Seakan-akan dia punya hati nurani. Dia enggak rela, dia enggak ridho dirinya terpisah dengan Rasulullah. Padahal dia masih dekat sama Nabi. Tapi begitu posisinya sebagai orang yang berkhidmah untuk Rasulullah disingkirkan, dia enggak nerima, nangis. Hebat nangisnya. Sampai Rasul pun mendatangi itu jaza. Bagaikan anak kecil diusap sama Nabi, dipeluk sama Nabi, ditenangkan sama Nabi. Sampai sahabat mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau seandainya Nabi tidak memberhentikan, mungkin sampai kapanpun enggak bakal berhenti dia nangis. Ditegur sama Nabi, mayub kiki. Nabi bisa ngomong sama binatang, ngomong sama hewan, sama benda mati pun Nabi bisa ngomong. Daging potongan yang pernah disajikan kepada Rasulullah oleh seorang perempuan Yahudi yang sudah diberi racun, ngomong sama Nabi. Kalau dia beracun, Nabi pun berhenti, enggak jadi makan. Nah ini Jazat nangis. Dihibur sama Nabi. Ditanya, ternyata rintihan tangisan itu karena dia enggak kuat terpisah dengan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallah ikhwani, ukur diri kita. Pernah enggak nangis ketika kita ngerindukan sama Nabi? Kalau Habib bilang pernah enggak nangis gara-gara udah sekian tahun enggak pernah mimpi Nabi, mungkin belum levelan kita ya. Umur udah tembus 40, bahkan tembus 50, kawin bahkan sudah punya anak. Jangankan mimpi Nabi, mungkin mimpi wali pun enggak pernah. Sebetulnya kita perlu jadikan target untuk bisa mimpi Rasulullah. Karena mimpi Nabi adalah suatu perkara yang disahkan dan diberikan oleh Allah. Karena Nabi pernah mengatakan, man ra'ani fil manam ra'ani haqqan. Fakar ra'ani haqqan, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia benar-benar dalam mimpi melihat aku, kata Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan selanjutnya, wa man ra'ani fil manam saya ra'ani ya ghadatan aw kama Rasulullah SAW. Siapa yang pernah melihat aku dalam mimpi, maka ia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih, bisa melihat aku secara yaghadah, bukan dalam mimpi, tapi melihat langsung. Nah ikhwan rahimakumullah, ini Jazat nangis karena terpisah dengan Rasulullah. Akhirnya dia dipeluk sama Nabi, diusap sama Nabi. Kita pernah enggak gitu? Coba kita bayangkan, ya Allah, cobalah aku jadi Jazat itu. Cobalah aku jadi pohon itu, diusap, dipeluk sama Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai ditenangkan sama Nabi, ditawarin sama Rasulullah SAW. Karena dia pengen tetap tampil lagi. Dia enggak mau disingkirkan. Tapi orang yang bikin kayu udah senang, Nabi enggak mau juga ngecewakan. Maka Nabi menawarkan kepada itu Jazat. Kau pilih dua pilihan, kata Rasulullah. Engkau akan kupakai kembali, tapi lambat laun engkau akan rapuh. Engkau akan rusak, akhirnya engkau akan jadi kayu bakar, kata Rasulullah. Atau akan kumintakan kepada Allah agar engkau ditanam di dalam surga, lalu engkau tumbuh dengan subur, berbuah, dan buah dari pohonmu akan dimakan oleh penghuni surga, dan aku termasuk di antara mereka. Ini Jazat potongan pohon kurma, tahu yang mana yang lebih kekal, yang mana yang lebih indah. Kebersamaan bersama Rasulullah di dunia mungkin terbatas, tapi di akhirat, di surga itu tidak akan pernah terbatas. Maka dia memilih untuk menjadi penghuni surga, tumbuh di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hewan pun kenal sama Rasulullah, bebatuan kenal sama Rasulullah.
Rasul pernah mengatakan bahwasanya tidaklah aku lewat satu tempat, suatu jalan, kecuali aku mendengarkan ucapan salam dari bebatuan dan pepohonan yang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi, ya Allah. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, sesungguhnya semua yang ada di alam semesta itu mengenal aku, kecuali sebagian kelompok jin dan manusia. Tim Hadra suka bawa qasidah. Ya Rabbi salli ala nabi man kallamathul ghazalah. Nah, tahu nggak artinya? Nah, cuma asik nabu aja. Pahami sedikit-sedikit makna qasidah yang kita baca. Itu penulis syair mengatakan, Ya Rabbi salli ala nabi, ya Allah sampaikan salawat kami kepada baginda Rasulullah. Yang beliau sifatkan salah satu sifat Nabi itu yang tercantum dalam sejarah, man kallamathul ghazalah, yang mana dulu ada seekor rusa bercakap-cakap sama Nabi, ngobrol sama Rasulullah. Kenapa? Dia kenal sama Rasulullah, dia kenal sama Nabi. Maka sangat-sangat menyedihkan ikhwan di zaman kita apalagi sekarang ini. Begitu banyak anak-anak muslim enggak kenal nabinya sendiri. Maka jazakumullah khairal jazaa Irma yang telah mengumpulkan kita, ya, banyak sekali masjid musola mengumpulkan kita, manggil ustadz, manggil kiai untuk mengadakan Maulid Rasul. Ini adalah salah satu bentuk usaha kita yang nyata mengenalkan, mendekatkan Rasulullah kepada umat. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Bicara tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi itu enggak bisa pernah disamakan dengan siapapun manusia. Memang Rasulullah itu basyarun, manusia, tapi la kal basyar, enggak sama seperti manusia biasa. Dari semenjak hamilnya saja ibunda Rasulullah itu mengalami macam-macam hal yang enggak seperti dialami oleh perempuan biasa. Kalau dulu emak saya, emak antum, ibu kita, ibu kalian semua ketika ngandung kita, masuk bulan pertama masih ringan, masuk bulan ketiga udah mulai berat. Masuk bulan ke-7 tambah lagi terseok-seok. Kadang jalan pakai sambil megang perut. Ibu mau tidur berbaring belok ke kanan sambil megang perut, belok kiri megang perut. Masuk 9 bulan lebih berat lagi. Tapi ini tidak dialami oleh ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah tidak mengalami yang namanya berat, susah ketika melahirkan Rasulullah. Dari awal bulan, kedua, ketiga sampai 9 bulan, la yashku saqaman wala alama. La tashku saqaman wala alama. Beliau tidak mengalami apa namanya sakit, apa namanya susah, berat, capek, letih, tidak. Karena Nabi memang tidak pernah menyusahkan orang tuanya dari semenjak berada di perut. Kita kadang-kadang maaf adik-adik ya, dalam perut udah nyusahin emak, lahir nyusahin lagi, tumbuh gede tambah lagi nyusahkan lagi. Nabi enggak seperti itu. Lalu begitu beliau terlahirkan pun beliau beda dengan manusia biasa. Ulida maktunan, makhulan, maktu as-surrah. Nabi lahir dalam keadaan sudah terhitan, pakai celak mata, bahkan tali pusarnya udah selesai diputuskan, digunting. Siapa yang ngerjain? Wallahu a'lam. Disebutkan enggak tanggung-tanggung ya ikhwati yang jadi bidan kelahiran Rasulullah di samping Syafa' ibunda Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan beberapa perempuan yang dimuliakan Allah, Allah mengutus langsung Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Asiyah yang ikut menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Rasulullah dari kecil keberkahannya udah nampak, kehebatannya sudah sangat luar biasa. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah, adik daripada abahnya Nabi Muhammad SAW, itu menyaksikan dan beliau banyak memuji Nabi Muhammad. Ketika engkau masih kecil wahai Muhammad, engkau masih bayi, aku pernah mampir, hatiku rindu ingin melihat engkau. Aku datang ke rumah ibumu dan aku saksikan pada waktu itu malam sedang bulan purnama. Engkau dibaringkan di dalam kamar sementara pintu jendela terbuka. Aku masuk dalam kamarmu kaget dan bingung.
Karena aku menyaksikan engkau seakan-akan sedang bercandaria. Tertawa sementara tanganmu bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Lalu aku penasaran, aku deketi, apa yang membuat tertawa wahai Muhammad? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, tertawa, gembira, dan tangannya bergerak. Saat itu kusaksikan, demi Allah, bulan bergerak dengan gerakan tanganmu wahai Muhammad. Bercandanya enggak tanggung-tanggung Pak, sama bulan. Nabi bergerak ini, bulan turun, Nabi naik lagi, turun lagi. Jadi kalau kita pernah dengar Rasulullah pernah memiliki mukjizat insyiqaqul qamar, membelah bulan, memang bulan itu diciptakan Allah karena Rasulullah. Maka ketika bulan itu pun bisa dimainkan Nabi, belum jadi Nabi, masih bayi. Itu suatu hal yang disaksikan oleh mereka yang hidup bersama Rasulullah. Adik-adik, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah. Kita harus kenal sosok Nabi, dengan itu pun insya Allah kita akan mengenal orang-orang mulia yang hidup bersama Rasulullah. Mungkin akhwat di belakang sangat kenal dan tidak asing. Kalau enggak kenal, apalagi ngerasa asing, wah itu musibah. Tentang sosok seorang perempuan yang dimuliakan Allah. Dia orang Badui, dia bukan dari suku Quraisy, dia bukan gerobahnya Rasulullah. Seorang perempuan di pedalaman, di desa, yang fakir, yang miskin, tapi diangkat derajatnya oleh Rasulullah menjadi pengasuh, menjadi ibu asuh, ibu susuannya Rasulullah. Siapa beliau? Sayyidatuna siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ada cerita yang menarik ikhwani, bagaimana keberkahan Rasulullah. Kalau kita pengen hidup berkah, jadikan Rasulullah selalu bersama kita. Menjadi adat kelompok Bani Sa'ad, itu setiap tahun mereka akan turun ke kota Mekah secara bergerombol mencari nafkah dengan mengambil upah mengasuh anak-anak orang Mekah. Jadi anak-anak orang Mekah itu punya adat kebiasaan ikhwani, kalau punya anak kecil masih umur bulanan itu dititip ke desa-desa. Dititipkan dengan pengasuh memang mereka hidupnya mengasuh anak-anak orang kota. Jadi anak ini dititip lalu diberikan upah, diberikan nafkah, uangnya, dengan tujuan ini anak tumbuh dengan asli, enggak ada volusinya. Baik bahasanya dapat bahasa yang asli. Kalau ini anak nanti tumbuh bisa ngomong dengan bahasa Arab yang fasih, yang asli, yang murni, enggak campur dengan bahasa-bahasa asing. Makan minum dari apa yang tumbuh di pedesaan. Tumbuh dengan tubuh yang sehat. Dan banyak lagi tujuan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, menitipkan anak mereka kepada orang-orang yang ada di pesisir, yang ada di desa. Nah, termasuklah kelompok Bani Sa'ad. Suatu hari Bani Sa'ad ini sepakat untuk turun bareng ke kota Mekah dengan tujuan mencari anak asuh agar dapatkan tambahan rezeki. Terutama lagi saat itu mereka dapatkan saat yang seperti hari ini kita rasakan, panceklik. Panas yang luar biasa. Berbulan-bulan, kalau nggak turun hujan, memang di sana nggak turun hujan. Cuma kondisi alam masih stabil, tapi saat itu sudah berbulan-bulan, panas terik yang sangat sehingga rumputan nggak ada yang tumbuh. Air sumur pun mengering. Hewan ternak banyak yang mati. Sehingga mereka berharap benar dapat asupan rezeki dari Allah lewat pintu orang-orang Mekah yang mau menitipkan anak. Singkat cerita, ikhwani akhwati rahimakumullah, turun mereka ke kota Mekah. Ada yang naik onta, ada yang naik kuda, ngebut, berlomba, pengen dapat duluan. Sementara seorang perempuan yang bernama Halimah tertinggal di belakang. Kenapa? Dia cuma punya keledai. Keledai itu kalau jalan 1 jam mungkin baru dapat 2 kilo. Sementara kalau kuda sama onta mungkin udah dapat 10 kilo. Bahkan lebih. Halimah tertinggal di belakang. Punya keledai pun belum dapat makan. Karena rumput kering. Apa kata cuma dikasih asupan minum. Tapi itulah satu-satunya kendaraan Halimah. Beliau jalan.
Teman-temannya udah nyampe duluan ke Mekah, beliau masih di sepertiga jalan. Begitu sampai orang-orang Bani Sa'ad dengan naik kuda, naik onta, mereka langsung datangi satu persatu rumah orang-orang Mekah yang mungkin akan ada yang menitipkan anak kepada mereka. Nah, di antara mereka itu ikhwan tidak sedikit yang mampir ke rumah ibunda Rasulullah. Mereka ketok rumah karena dapat info di rumah itu ada bayi. Rumah Sayyidatuna Aminah. Begitu datang ketok pintu, ibunda Rasulullah pun tahu dan mengharapkan memang ada orang yang bakal ngambil anaknya sebagai anak asuh. Datang orang pertama ketok pintu, dibuka sama ibunda Nabi. Terjadilah dialog. Pertanyaan ini dan itu tentang apakah tujuan mereka datang, mereka mencari anak pengen diasuh. Lalu menanyakan apakah ibu punya anak, maka dijawab oleh ibunda Nabi, aku punya anak. Apakah mau dititipkan? Memang aku ingin menitipkan. Terjadi dialog sampai pada berujung kepada masalah berapa ibu mau kasih upah. Begitu sampai dengan ucapan masalahnya ujungnya duit, maka ibunda Nabi Pak menjadi lemas. Enggak semangat mau jawab. Kata ibunda Rasulullah, minta maaf wahai pemuda, wahai saudaraku dari Bani Sa'ad. Ini anak enggak punya harta yang banyak. Ini anak yatim. Abahnya meninggal ketika ia masih dalam kandunganku dan abahnya tidak meninggalkan harta yang banyak. Jadi aku enggak bisa ngasih kalian dengan pemberian yang besar. Dengar ini Bapak, ikhwani, akhwati rahimakumullah, orang yang datang memang berharap dapat duit, mundur meninggalkan rumah Rasulullah. Datang lagi orang kedua pun sama. Begitu udah sampai kepada ujung-ujungnya urusan duit, ibu Nabi mengatakan ini anak-anak yatim, enggak punya harta yang banyak untuk diberikan kepada kalian. Maka mereka pun mundur. Datang orang ketiga, lari juga mundur. Sampai akhirnya ibunda Rasulullah pun sedih dan putus asa kalau Nabi enggak bakalan ada yang ngambil. Singkat cerita ikhwan akhwati rahimakumullah, teman-teman Halimah udah pada dapat dan mereka bahkan sudah siap-siap untuk pulang ke Bani Sa'ad. Halimah baru nyampe. Begitu nyampe Halimah ngelihat saudaranya, teman-temannya udah pada gendong bayi. Lemes Halimah, waduh, apakah masih ada bagian untukku? Si Fulan udah dapat, si Fulan udah dapat, si Fulan udah dapat. Sempat putus asa. Tapi dia berpikir, aku udah jalan jauh. Enggak mungkin aku harus langsung pulang tanpa berusaha. Aku akan coba ketok pintu rumah orang-orang Mekah. Barangkali siapa tahu ada bayi yang belum diambil. Maka Halimah datang ke rumah yang pertama, nanyakan tentang perihal apakah ada bayi. Dijawab, oh kau terlambat. Bayiku sudah kutitipkan sama si Fulana. Datang ke rumah kedua pun sama, ke rumah tiga sama. Subhanallah, sampai datang ke rumah Sayyidatuna Aminah, rumah Rasulullah. Begitu beliau sampai, beliau ketok rumah Rasulullah. Ibunda Nabi tahu ada orang di depan rumah, mau bangkit, mau nemuin beliau yang di depan rumah itu, enggak ada semangat. Kenapa? Udah kecewa berulang kali. Datang orang, nanyain anak, tapi ketika sampai pada bab masalah upah, mundur, enggak ada yang mau ngambil. Karena mereka enggak tahu siapa bayi yang harusnya mereka asuh tersebut. Ketok lagi pintu Halimah, karena dia dapat info kalau di rumah itu ada bayi yang belum diambil orang. Dia ketok lagi pintu rumah Rasulullah. Dia ketok lagi sampai akhirnya ibunda Rasulullah pun bangkit, bangun, buka pintu. Melihatlah sosok perempuan dari Bani Sa'ad, Halimah dia. Begitu ibunda Rasulullah bertanya, apa tujuanmu datang? Maka beliau Halimah mengatakan, aku adalah Halimah, datang dari Bani Sa'ad. Tujuan aku menanyakan apakah engkau mungkin punya anak yang mau dititipkan. Maka ibunda Rasul mengatakan, ah sudahlah, engkau pasti sama dengan yang lain. Enggak bakalan mau ngambil anakku sebagai anak asuh. Kaget Halimah. Emang ada apa yang terjadi dengan saudaraku yang lain? Kenapa mereka tidak mau ngambil anakmu? Apakah ada suatu masalah pada bayimu? Dengar itu teriak ibunda Rasulullah, oh tidak. Tidak ada masalah pada bayiku. Tapi masalah ada pada urusan duit sebagai upah. Dengar itu Pak, Ibu, ikhwani, akhwati rahimakumullah, Halimah pun sempat lemas. Ketika tahu kalau Rasulullah enggak bakal mampu dibayar dengan besar untuk Halimah. Halimah pun lari.
Beliau tinggalkan rumah ibunda Rasulullah. Beliau coba lagi muter-muter. Tapi memang jodoh ditentukan Allah. Setelah datang sana, datang sini, akhirnya dia pun balik lagi. Dan meyakini tiba-tiba di hatinya, aku akan ambil itu anak bayi yatim. Berapapun yang akan diberikan, aku yakin Tuhan pasti memberkahi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah di sini muncul gosida. Ya, tim hadro. Ada gosidanya juga ini. Ya. Muhammad bin Abdul Maliki menulis gosida tentang peristiwa ini. Mamadda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida. Tidak ada satupun orang yang memanjangkan tangannya, mengulurkan tangannya untuk ngambil Rasulullah. Kecuali orang yang dipilih Allah, itulah Halimatus Sa'diyah. Dari detik ini Halimah menyaksikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa pada bayi agung yang bernama Muhammad bin Abdullah. Halimah itu punya keledai, dari jalan, dari kota, dari kampungnya itu udah nggak punya tenaga hebat. Nggak dikasih makan yang banyak, tapi dipaksakan oleh Halimah karena itulah satu-satunya kendaraan dia. Jalan jauh sampai setengah hari lewat, sampai di Mekah tambah lemes, tambah letoy, tambah loyo. Dibawa oleh Halimah sampai di depan rumah Rasulullah, ditambatkan di depan. Ia pun masuk menghampiri pintu rumah Rasulullah. Ini keledai Pak, dek, lemes. Belum dapat makanan, belum dapat minuman. Capek perjalanan jauh. Belum lagi bawa barang-barang milik Halimah. Dia tambatkan agak jauh dari pintu rumah Rasulullah di depan. Maka dia pun menghampiri rumah Rasulullah. Dia ketok pintu rumah Nabi Muhammad. Begitu dia ketok, ibunda Nabi SAW tahu ini ketokan persis seperti ketokan orang yang tadi. Maka muncullah semangat di hatinya. Ini barangkali perempuan yang tadi datang lagi. Dia buka pintu rumah, lalu dia temui ternyata benar sosok Halimah ada di depan rumah. Halimah pun mengatakan kepada ibunda Rasulullah, wahai ibu, hati, berikan anakmu kepadaku, akan kubawa dan kuasuh dengan sebaik-baiknya, dan aku tidak peduli berapapun engkau berikan kepadaku, tapi aku berharap ini anak-anak yatim membawa keberkahan. Senang ibunda Rasulullah. Dia persiapkan apa yang dia harus persiapkan dari pakaian dan lain-lain milik Rasulullah. Lalu subhanallah Halimah mulai merasakan keanehan pada dirinya, ya ikhwati, ikhwan rahimakumullah. Hatinya berdegup keras. Sementara Rasul masih ada di dalam, sedang dipersiapkan oleh ibundanya. Hati Halimah berdegup keras. Dia pun kebingungan, ada apa dengan diriku? Lalu muncullah sosok agung ibunda Nabi menggendong bayi yang wallahi tidak ada bayi lebih mulia daripada bayi Rasulullah. Lebih mulia dari Nabi Musa, lebih mulia daripada Nabi Isa, walaupun terlahirkan tanpa abah. Bayi Muhammad bin Abdullah. Bayi yang gara-gara bayi inilah Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan langit dan bumi. Karena berkat bayi yang mulia Rasulullah. Yang hari ini kita kumpul memperingati hari kelahiran beliau. Begitu digendong oleh ibunda Rasulullah. Rasulullah ditutup dengan kain yang halus. Maka Halimah begitu sudah dekat ibunda Rasulullah, langsung minta izin, pengen melihat sang bayi. Dia berkata kepada ibunda Rasulullah, wahai ibu, bolehkah aku melihat bayimu yang kau gendong ini sebelum aku bawa pulang ke negeriku? Maka dibukakan ikhwani. Ini detik-detik yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terlupakan dalam hidup Halimatus Sa'diyah. Begitu ibunda Rasulullah berhadapan dengan Halimah, lalu matanya fokus untuk memandang wajah agung Rasulullah. Dibuka tirai penutup muka Rasulullah. Begitu dibuka tirai tersebut, sallu ala Nabi Muhammad, Halimah mendapatkan senyuman pertama dari bayi yang mulia Rasulullah. Senyum Nabi Muhammad. Halimah pun langsung gemeter. Tanpa sadar langsung dia ambil itu bayi, dia cium, dia peluk. Sampai ibunda Rasulullah kebingungan. Langsung dia meninggalkan ibunda Rasulullah tanpa lagi membicarakan masalah duit yang bakal dititipkan. Dia gendong Rasulullah. Dia datangi keledainya.
Begitu dia menghampiri keledainya, satu keajaiban lagi dia rasakan. Nih keledai yang tadinya loyo, nggak dapat makan, nggak bertenaga, tiba-tiba berdiri dengan gagah perkasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena keledai ini tahu dan malu kalau sampai nampak lemah, loyo di hadapan Rasulullah. Dia tahu dia bakal memanggul Rasulullah di atas punggungnya. Maka Halimah kaget, bingung, ini keledai milikku atau bukan? Karena dia tahu pasti keledainya dalam keadaan capek, letih, belum dikasih makan, belum dikasih minum. Tapi kok bisanya gagah perkasa. Sampai Halimah mendekati keledainya, memastikan ternyata benar di punggung kuda keledai itu ada barang-barang milik Halimah. Maka Halimah pun langsung kembali memandang kepada bayi agung Rasulullah yang digendongnya. Begitu pandangan Halimah kepada Rasulullah, Rasul pun kembali memberikan senyuman. Seakan-akan mengisyaratkan, Halimah tu keledai jadi hebat, jadi gagah karena dia akan memanggul aku, kata beliau. Maka segera Halimah melepaskan tambatan tali. Begitu Halimah membelokkan ini keledai, belum dibelokkan, langsung belok sendiri menuju ke arah Bani Sa'ad. Begitu Halimah duduk adik-adik di atas punggung keledai tersebut, belum duduk mantap, nih keledai langsung subhanallah tancap gas. Teman-temannya udah jalan, separuh hari udah nyampe barangkali, sudah di pertengahan jalan, Halimah baru mulai. Tapi subhanallah, nih keledai jadi ajaib. Belum dikasih makan, belum dikasih minum, capek letih, tapi dapat kekuatan. Ini keledai lari kencangnya ikhwani. Nyusul kelompok saudaranya, udah jalan duluan dengan kuda, dengan onta, sampai bahkan melampaui mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai saudaranya teriak temannya, ya Halimah malaki. Ada apa dengan engkau wahai Halimah? Keledai model apa yang kau miliki itu? Keledai ikhwan, kalau lagi gagah, sehat, nggak bakal bisa ngalahkan onta, nggak bakal bisa ngalahkan kuda. Kalau tuh keledai gagah perkasa. Lah ini keledai tadi dalam keadaan lemah, tapi dengan izin Allah, dia mampu ngejar bahkan melampaui orang-orang yang naik keledai, naik onta, naik kuda yang sudah duluan jalanan. Sampailah Halimah di rumahnya, Pak. Keajaiban lain lagi beliau dapatkan. Beliau begitu sampai di rumahnya terbelalak, matanya bingung, kaget. Kenapa? Kita tadi sudah buka cerita, Bani Sa'ad sedang panceklik, sedang dalam keadaan susah, rumput hijau nggak ada yang tumbuh, sumur-sumur kering, ternak banyak yang mati. Tapi begitu Halimah sampai ke rumahnya, beliau kaget luar biasa karena beliau dapatkan semua perkaranya penuh dengan rumput hijau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sementara rumah kanan kiri enggak ada rumput yang tumbuh. Khususiyah Allah berikan untuk nyambut Rasulullah. Penuh rumput yang segar, tumbuh, padat, rapat. Sampai Halimah bingung. Mahadha. Apa ini keajaiban? Tempat lain kanan kiri, tetangga depan belakang enggak ada yang tumbuh, rumputnya tumbuh. Sementara perkarangan rumah Halimah penuh dengan rumput yang segar. Bergetar hati Halimah, menangis dia. Dipeluknya erat baginda Rasulullah, dia pandang Nabi dan Nabi pun kembali memberikan senyuman dan Halimah semakin yakin semua ini datang berkat bayi yang bernama Muhammad bin Abdillah. Bukan cuma itu ikhwani. Begitu Halimah turun, dia tambatkan keledainya di pinggir daripada perkarangan rumahnya. Dia letakkan Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya, sementara di situ ada putrinya yang bernama Syaimah sedang menunggu. Maka Syaimah teriak kepada ibunya, "Ibu, aku sudah berapa hari tidak dapat makan, aku lapar. Apakah ibu bawa makanan dari Mekah?" Halimah cuma tertegun, terdiam, mengatakan, "Tidak ada makanan apa yang kubawa ya, wahai anakku Syaimah, tapi aku membawa suatu keberkahan yang luar biasa. Muhammad bin Abdillah." Maka ikhwani, Halimah pun masuk ke belakang rumah nyari sejenis alat potong, entah pisau barangkali. Tujuannya apa? Pengen ngarit rumput. Mau ngambil rumput yang segar yang banyak, mau diletakkan ke depan keledai, biar keledai enggak capek jalan-jalan. Mantap aja didatangkan turun rumput.
Begitu Halimah keluar bawa pisau, kaget. Kenapa? Ini keledai diikat, nggak bisa jalan kemana-mana. Dia cuma mampu makan yang ada di depan mukanya. Tapi dengan izin Allah ya ikhwani, Halimah bingung, lebih bingung lagi ketika menyaksikan ini keledai makan, kepalanya enggak pindah-pindah, rumput dengan izin Allah yang datang menghampiri keledai. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu rumput berlomba, jalan, pengen dimakan sama keledai yang tadi barusan berkhidmat untuk Rasulullah. Maka Halimah pun terkenang ucapan anaknya yang bilang lapar. Tapi dia pun sadar kalau dia enggak punya makanan yang dia bawa dari Mekah. Dia cuma bawa bayi yang berkah yang bernama Muhammad bin Abdillah. Begitu teringat dengan anaknya, dia pun langsung teringat dengan kambing-kambing ternak miliknya yang dia tinggalkan di samping rumahnya. Yang dia pun tahu pasti kambing itu kemarin dalam keadaan kurus krempeng. Enggak ada susunya, enggak dapat makanan rumput segar. Tapi detik itu Halimah meyakini kambing milikku yang kemarin kutinggalkan dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak memiliki susu, pasti saat ini memiliki susu yang banyak. Masuk Halimah ke dalam rumah, dia tenangkan putrinya, dia bilang, tunggu sebentar wahai putriku, aku akan memeras susu. Anaknya teriak, Ummah, wahai ibu, susu dari mana? Kambing kita enggak ada susu, kurus kerempeng. Enggak ada susu, kalau ada dari kemarin aku sudah memerahnya. Maka ibundanya Sayyidatuna Halimah mengatakan, tenanglah engkau wahai anakku. Beliau ngambil wajan ke dapur, masuk ke samping rumah yang mana di situ kambing-kambing. Fa biiznillah. Halimah pun cuma bisa nangis. Karena yang dia saksikan semua kambingnya, kantong susunya penuh dengan susu. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau peras itu susu. Beliau penuhi wajan-wajan yang dimiliki. Dia bawa dan dia hidangkan kepada anaknya. Anaknya pun bingung, dari mana ini susu? Makanya ibunya cuma bisa diam dan mengatakan, min hadzal walad mubarak. Dari ini anak yang penuh keberkahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Keberkahan demi keberkahan terus didapatkan oleh Halimah. Ulama mengajak kita ngambil hikmah dari cerita ini. Kesimpulan dari cerita ini, poin yang pertama, yakinkan ya ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah, dimanapun, siapapun, tempat apapun, akan menjadi berkah, akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan pertolongan, kalau di situ ada Rasulullah. Dalam kehidupan rumah tangga kita, usaha-usaha kita, kalau kita jalankan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti kita menghadirkan Rasulullah bersama kita, maka yakinkan usaha kita, apa yang kita lakukan, rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah. Keledai itu enggak punya kekuatan, lemah, lunglai, dalam keadaan letih yang luar biasa, lapar. Tapi begitu Rasulullah ada di hadapannya, dia menjadi gagah perkasa. Ditambah lagi begitu Rasulullah naik di atas punggungnya, jadi super hebat. Bisa ngalahkan kuda sama onta. Wallah ikhwani, siapapun kita, termasuk kalian adik-adik yang di Irma. Kalau memang kita berbuat untuk Allah dan Rasul, mengumpulkan anak muda untuk menyelamatkan mereka agar Rasulullah gembira, membuka peluang-peluang pintu kebaikan untuk mereka, bahkan kita target anak-anak yang memang enggak kesentuh dengan majelis, anak-anak yang enggak kesentuh dengan agama, kita jadikan target bagaimana harus mendapatkan mereka duduk bersama kita. Maka hal inilah yang akan menggembirakan hati Rasulullah. Berpikir kita, baru berpikirnya saja bagaimana menyelamatkan sekelompok anak-anak yang tiap malam kerjanya apa kata nongkrong di kafe. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang jauh daripada syariat Islam. Mungkin maaf sampai pada batasan berzina, narkoba. Jadi beban pikiran bagaimana menyelamatkan mereka. Baru memikirkan mereka, Rasul udah gembira. Allah udah beri pahala. Apalagi kalau kita berbuat, sudah berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Untuk bisa sukses, maka sambunglah diri kita kepada Rasulullah. Tawassul,
Minta sama Allah berkat Rasulullah, ya Allah, kami tidak pengen Rasul sedih, nangis, melihat sebagian umatnya yang muda-muda terutama melakukan kemaksiatan, yang mana kami tahu ya Allah semua kemaksiatan yang mereka lakukan atau kami lakukan akan sampai kepada Rasulullah. Maka tolonglah kami ya Allah dengan berkat Rasulullah, berikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau berikan kami hidayah. Banyakin sholawat, hidupkan sunnah Nabi, maka engkau menjadi mubarak. Kita akan menjadi mubarak. Kita akan dimudahkan Allah untuk memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita tersebut. Kita akan dimudahkan Allah urusan-urusan kita. Keberkahan, kekuatan akan muncul. Lalu ulama menyimpulkan lagi ada satu poin tambahan dari cerita ini. Jadilah engkau seperti rumput. Kalau enggak bisa jadi seperti keledai. Keledai itu langsung memanggul Rasulullah, itulah ulama. Ulama langsung mewarisi Nabi, berdakwah, ngajar sana sini. Di samping mereka siang hari ngajar, sore hari ngajar, di malam hari mereka ngetok pintu Allah agar memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia ajari. Maka kita jadilah orang-orang yang berkhidmah kepada ulama. Itu rumput, kenapa rebut-rebutan pengen dimakan keledai? Karena mereka tahu ini keledai barusan capek untuk Nabi. Mereka enggak bisa seperti keledai bawa Nabi dari Mekah ke Bani Sa'ad, tapi mereka diberikan Allah izin untuk mampu memberikan suatu fasilitas untuk sang keledai. Makanlah aku wahai keledai, karena engkau telah berkhidmah kepada Rasulullah. Maka kita ambil bagian ya ikhwani. Ente mau ceramah enggak bisa, mau jadi ustaz enggak bisa. Ente punya kepintaran, ente bisa main IT, terjun, Bib bisa bantu, aku pengen bantu Bib dakwah lewat media. Atau maaf kita punya usaha percetakan, Bib mau cetak apa Bib, buku, kitab, segala macam, lewat ana aja Bib. Ustaz, ana mau bantu, aku enggak punya kepintaran apa-apa, cuma aku alhamdulillah punya rezeki lebih. Ini buat dakwanya Ustaz, majelis Ustaz, masjid Ustaz, listriknya tiap bulan biar aku yang bayar. Wahakadha. Ikut dalam bagian berdakwah, memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yuk kita hadirkan Rasulullah bersama kita. Agar keberkahan kita dapatkan. Pertolongan Allah juga kita dapatkan. Dengan apa? Dengan kita banyak-banyak cerita tentang Nabi. Kumpulan begini, wallahi ikhwan, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan ini bid'ah, enggak pernah dilakukan di zaman Nabi, sahabat tidak melakukan. Bodoh itu orang. Enggak pernah belajar syariat, enggak pernah belajar sejarah. Nabi masih hidup saja, sahabat itu bercerita tentang Nabi. Kayak kita sekarang nih, kita mendapatkan figur seorang ustadz. Selesai itu ustadz ceramah, dia pulang, apa kita bubar? Enggak, seringkali kita duduk, bicarakan tentang dia. Membahas tentang ustadz itu. Bahkan ketika ada orang-orang yang belum kenal, kita kenalkan. Begitu juga sahabat. Ketika zaman Rasul sudah wafat, tabi'in mau tahu tentang Nabi dari siapa? Dari sahabat. Mereka kumpul duduk sama sahabat, ceritakan tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah perjuangannya, bagaimana kejadian waktu di Mekah, bagaimana kejadian waktu perang Uhud. Terjadilah cerita antara sahabat dengan para tabi'in. Apakah beda kita saat ini dengan mereka? Tidak, sama. Mereka cerita tentang Rasulullah, kita juga cerita tentang Rasulullah. Begitupun tabi'in. Enggak ketemu sahabat, nanya sama tabi'in. Tabi'in juga buka, bahkan sudah muncul di situ tulisan-tulisan yang mengikat sejarah-sejarah Rasulullah agar tidak hilang. Wahakadha ya ikhwani. Yang kedua, hadirkan Rasulullah dengan basahi lisan kita selalu dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Salawat terus, perbanyak. Kalau cerita tentang fadail kemuliaan salawat sangat banyak sekali. Cukuplah ikhwan dengan satu hadis Rasulullah yang Rasul mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu biha asyra. Siapa yang salawat sekali untuk aku, kata Nabi Muhammad, maka akan dibalas 10 kali. Tapi sebentar, ana belum selesai nih. Habib belum selesai menjelaskan artinya nih. Artinya bukan cuma dibalas 10 kali, fa'ilnya siapa? Yang ngebalas itu siapa? Kalau Rasul bilang siapa yang salawat kepada aku sekali dibalas oleh malaikat 10 kali, fauzan. Beruntung kita ikhwani. Kita cuma salawat sekali dibalas oleh malaikat 10 kali.
Atau bahkan seandainya dikatakan satu salawat dibalas oleh malaikat, satu salawat juga, beruntung kita. Tapi kenyataan tidak. Lebih hebat dari itu. Bukan pula Rasul yang menjawab, siapa yang salawat sekali kepadaku, ku balas 1 kali. Seandainya itu begitu, wallah kita paling beruntung manusia. Kita salawat sekali, dibalas langsung sekali sama Nabi. Tapi ternyata bukan itu. Seandainya dikatakan siapa yang salawat kepadaku sekali, ku balas 10 untuknya. Nabi yang balas, subhanallah. Tapi ini di atasnya lagi, ikhwan. Nabi mengatakan siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah yang membalas 10 kali. Allah sang holik yang menciptakan alam semesta, yang memiliki surga dan neraka, yang semua alam semesta ada di dalam genggaman Allah. Yang memilih Rasulullah, bahkan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan malaikat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita yang mukmin bersalawat kepada Nabi Muhammad dan bersalam untuknya, membalas untuk kita. Kalau Allah balas 1, la kafah, cukup. Tapi ini Allah balas 1 dengan 10. Ente salawat 10 dibalas 100, ente salawat 100 dibalas 1000. Kalau sudah 1000 jadi dawaman kita, jadi suatu yang kita istiqomahkan, maka Nabi menjanjikan kita akan berdekatan dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, agrabukum bi manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum salata alayya. Yang paling bakal dekat sama aku pada hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling banyak solawatnya untuk aku, kata Nabi Muhammad. Kenali Rasulullah, perbanyak sholawat. Dan yang tidak kalah penting dan harus kita lakukan sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, dan ini pun yang benar-benar akan kita rasakan kalau Rasulullah ada bersama kita, hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ini pun akan menjanjikan buat kita luar biasa. Tadi di awal majelis Habib sudah buka, Nabi menjanjikan kebersamaan di surga, kata Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka itu orang berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu orang akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Maka mari yuk, ya, ente yang tahu tentang sunnah-sunnah Nabi, bagikan, bikin dengan bentuk yang cantik. Bila perlu bentuk dialog atau bentuk kartun atau apalah yang membuat anak-anak muda tertarik. Bikin, share di grup, sebarkan di medsos, kenalkan sunnah Nabi. Atau ambil, edit dari ucapan para ustadz, para ulama, tapi jangan salah potong, tapi potong yang cantik, yang cakep tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang fadail a'mal, biar anak-anak muda kita tertarik untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Jangan sampai sunnah ini asing, ya, asing dari kita tentang sunnah Rasulullah. Tapi nanti kalau orang kafir yang mendapatkan kemuliaan sunnah, baru kita percaya. Siwak, sunnah Rasulullah. Siapa yang sholat 2 rakaat pakai siwak, lebih abdul daripada 7 rakaat tanpa siwak. Ada orang mandang siwak, pakai, kok dipakai di gigi? Dikantongin lagi. Ini pernah terjadi di Palembang. Murid Habib dulu dia masih SMA. Sekarang udah kawin, udah punya anak. Dia duduk di majelis. Apa yang dia dapat dari sunnah Nabi, semangat dia kerjakan, termasuk masalah siwak. Sehingga waktu itu dia bawa siwak ini sampai dia ke sekolah. Kebetulan dia habaib, anak muda. Jadi memang sering kalau datang waktu sholat zuhur, dia dijadikan imam untuk mimpin sholat. Dulu dia belum pakai siwak, nggak ada problem. Tapi pas dia tahu itu siwak sunnah Rasulullah, maka dia pakai. Begitu dia pakai di sekolah, orang pernah melongo. Pakai apaan tuh? Kok digosok ke gigi? Ditaruh di kantong lagi. Yang lebih parah deh, ini yang mengenaskan, menyedihkan. Guru agama di sekolah itu, Anda nggak usah sebutkan, sekolah negeri SMA. Ngelihat itu bingung. Bahkan mengatakan kepada siswa yang lain, kalian jangan sholat di belakang dia. Kenapa? Enggak sah. Itu mulutnya masuk ke kayu, masuk ke mulutnya karena air ludah. Air ludah itu najis. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau guru kimia maklum. Kalau ini guru olahraga dimaklumi, enggak tahu hukum air liur, bukan iler. Air liur biasa. Ini enggak najis ikhwani.
Tapi ini kita sedih, ya Allah guru agama nggak ngerti hukum syariat. Ini mengerikan. Najis, nggak sah, ya Allah. Ada lagi yang aneh melihat, loh kok kayu digigit. Tapi setelah datang orang kafir, mengetahui tentang kemuliaan kayu siwak, sampai dijadikan ya, pasta gigi, dijadikan apalagi bentuk dari bahan siwak, dijelaskan tentang segala macam kelebihan keunggulannya, baru kita percaya. Nabi ngajari nggak percaya. Ikhwan rahimakumullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Mulai dari tidur sampai bangun tidur. Nabi ngajarkan tidur punya wudu, ambil wudu. Nabi ngajarkan tidur ngadap kanan, kalau bisa ngadap kiblat. Kebetulan kiblatnya nggak bisa kita dapatkan, ngadap kanan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 seperti habis sholat. Itu sunnah sebelum tidur. Baca ayat kursi, baca amanah Rasul. Akhir surah Al-Baqarah. Doa tidur jelas kita baca. Kalau bisa doanya jangan yang itu-itu aja terus. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Dari ente TK di PAUD sampai sekarang udah kawin. Nggak nambah-nambah, padahal doa tidur itu banyak. Dikupas, dicari tahu. Ya. Bangun tidur juga sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihin nusyur. Dari ente di PAUD sampai sekarang udah punya cucu, begitu juga masih. Padahal Nabi ngajarkan banyak. Pakailah yang lain juga, walaupun alhamdulillah ente masih mau pakai sunnah Nabi. Lalu ikhwan rahimakumullah, sunnah Nabi itu sangat banyak dalam ibadah dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tentu nggak bisa dibahas sekarang karena waktu udah mendekati habis. Ya, kaji dan hidupkan sunnah Rasulullah. Cuma ingat satu, buat akhwat, buat ikhwan sekalian. Habib sering sampaikan ini. Jangan pernah merendahkan, menyepelekan perkara sunnah. Kalau ente belajar dalam hukum fikih, di dalam kitab fikih dijelaskan, sunnah adalah perkara yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Kan itu kan? Makruh sebaliknya, perkara yang kalau ente lakukan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah dari sini kadang-kadang orang ketika dia meninggalkan sunnah, masuk masjid, enggak sholat tahiyatul masjid, misal. Atau dia habis sholat, wajib enggak sholat dia, padahal ada sholat ba'diyahnya seperti zuhur misal. Lalu kita ingatkan, Jang, nanti kok enggak sholat sunnah? Ah repotnya kau ini sunnah juga. Makan sambil berdiri, pakai tangan kiri lagi, sambil jalan lagi. Ya, kayak yang di rumah itu yang dipelihara itu. Ya, makan sambil berdiri, sambil jalan. Kita bilang nih, Din, kok ente makan tangan kiri, tangan kanan dong sunnah. Ah repot nih kau nih. Sunnah juga, bukan wajib, tidak berdosa. Kalau ada orang melakukan hal yang makruh, kita tegur. Ya fulan, kok ente melakukan kan makruh, berdiri sambil minum itu makruh. Ah, repotnya, bukan haram juga ini nih. Cuma makruh. La Allah ikhwan. Itu untuk orang awam. Untuk orang-orang seperti kita yang mengaku pengen cinta sama Rasulullah, standar ente bukan itu. Tapi senang nggak Nabi dengan aku lakukan hal ini? Sedih nggak Nabi kalau aku lakukan ini? Kalau sunnah dihidupkan, Nabi gembira, Nabi senang, bahkan Nabi menjanjikan kana ma'i fil jannah, akan bersama aku di surga. Itu yang ku kejar, walaupun ini sunnah, enggak bakal ku tinggalkan. Kecuali dalam keadaan darurat. Makro, cuma makro, enggak bakal ku sentuh. Kenapa? Nabi enggak demen. Nabi enggak suka. Aku enggak pengen Nabi kecewa gara-gara aku. Kalau aku tok satu orang ya udah. Sekarang orang ribuan banyak melakukan yang makruh. Masa aku ikut-ikutan? Aku pengen nyenangkan Nabi, bukan nyusahkan Nabi. Hakada ya kawan. Poin terakhir untuk menjadikan kita dekat sama Rasulullah. Nabi cinta dan senang gembira hadir bersama kita. Yang saat ini sangat-sangat kita harus terapkan. Apa itu? Perhatian kita dengan umat Rasulullah. Kita diajak untuk sedekah, untuk memperhatikan duafa, masakin. Jazakumullah khair. Ada yang memfasilitasi. Nah ini Habib ingatkan ini, ya nanti nggak bakal lama lagi bakal muncul banyak orang-orang cari donasi buat Palestina. Hati-hati, ya hati-hati. Perhatikan, maaf kita nggak suudzon, tapi kehati-hatian itu sunnah dari sunnah Rasulullah. Ini yang ngajak kita kadang-kadang juga, masya Allah, ada orang-orang dibilang ini orang dari Palestina. Kapan dia datang? Ya, ada yang memang nemenin dia nanti, ngumpulin dana, dananya larinya kemana kita nggak tahu. Silakan bantu Palestina dengan harta Anda, tapi pastikan kalau jalur yang akan aku lakukan, aku ikutin memang bakal sampai. Karena orang akan muncul nanti banyak nih. Ya, bikin baru, bikin ini segala macam lah untuk ngeraup
Ini buat sekedar kehati-hatian. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Karena saat ini memang hati kita akan terbuka. Membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ternyata salah taruh. 10% nyampe ke Palestina, 90% buat bagi-bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya masih mending ada 10%. Kadang-kadang enggak nyampe sama sekali. Nah, ada jalur-jalur khusus, ya termasuk sekarang ada Yakesma. Ya. Atau badan-badan sosial lain yang kita udah kenal kayak FPI misalnya, atau lewat Masjid Agung ini mungkin ada, ya salurkan dengan jalur yang tepat. Sedekah kita, zakat kita. Karena kalau salah taruh zakat, salah taruh sedekah, ya kalau sedekah enggak dapat pahala. Tapi kalau zakat tuntutan di akhirat masih kena. Salah nitip. Ternyata mereka enggak menjalankan sesuai dengan syariat. Ini suatu kerugian. Perhatikan umat Rasulullah ya ikhwani. Dalam banyak hal. Sekarang saudara kita yang muslim di Palestina dizalimi. Sementara wallahi ikhwani di sekitar kita juga banyak orang yang terzalimi. Bukan dizalimi oleh orang Kristen, orang Yahudi, atau maaf pemerintah yang menzalimi. Kita enggak bilang itu. Tapi terzalimi oleh diri mereka sendiri dengan maksiat yang mereka lakukan. Termasuk kezaliman yang nyata membiarkan diri mereka bodoh tentang syariat Allah. Ini orang harus ditolong. Yang narkob begitu banyak. Yang melakukan maksiat ini dan itu begitu banyak. Yang enggak sholat masih banyak. Yang durhaka sama orang tua banyak. Yang makan duit haram banyak. Ini tugas kita. Ini orang sedang mendolimi diri mereka sendiri. Ingat Nabi pernah berkata, bukti cinta kita, bukti iman kita sempurna adalah perhatian kita kepada saudara muslim kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita pengen dekat sama Nabi, kita pengen masuk surga, kita pengen selamat. Maka hal ini pun harus kita munculkan keinginan terhadap saudara-saudara kita agar mereka juga selamat, mereka juga bisa menyenangkan hati Nabi, mereka tidak berbuat maksiat. Nah ini tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah. Dan ini yang akan paling sangat menggembirakan hati Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada waktu duha menjelang zuhur ini. Dan apa yang Habib sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jazakumullah jazak kepada adik-adik Irma juga Yayasan Masjid Agung yang membukakan peluang kita untuk kumpul bareng, untuk mengagungkan, syiarkan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah. Kalau kita mau buka cerita tentang Nabi, jangankan sehari, jangankan seminggu, setahun, bertahun-tahun pun tidak akan pernah selesai. Keagungan Nabi tidak pernah putus dan terus muncul. Sebagaimana disifatkan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Quran sampai detik ini enggak pernah selesai. Ulama mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Keberkahan-keberkahan yang baru. Namun apa yang sudah sampai kepada kita, yuk diamalkan. Yuk kita contoh akhlak Nabi. Yuk sunnah Nabi dihidupkan dalam keseharian kita. Bukan cuma dalam ibadah tapi dalam adat kebiasaan hidup kita pun jalan ke sunnah Nabi. Dan yuk perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Perhatikan umat Rasulullah. Maka insya Allah pintu surga yang luas akan dibukakan Allah untuk kita. Bahkan kita akan diletakkan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf. Kalau kepanjangan juga minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Habib Muhammad Syukri bin Ali Syihab yang sudah memberikan ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Baik, jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada sesi tanya jawab. Ya, ada 3 kesempatan untuk para jemaah bertanya. Nanti juga ada hadiah dari Yakesma untuk yang bertanya. Kami beri 3 kesempatan untuk penanya. Yang mungkin yang cowok 2, yang cewek 1. Ada yang mau bertanya? Baik, sekali lagi kami beri kesempatan untuk yang ikhwan. Ada yang mau bertanya? Oh, baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan Habib, nama saya Maulana Muhammad. Maulana izin bertanya Habib, mungkin pertanyaannya tuh tidak menurut Maulana penting gitu Habib, karena kan kemarin Maulana juga hadir dalam acara Habib, yang dimana Habib juga mengisi. Di dalam hati Maulana tuh sangat ingin mencari tahu Habib, boleh nggak Habib, Habib memberikan judul dari dua qasidah tadi Habib, karena nggak tahu kenapa Maulana pengen mencari tahu tentang dua qasidah tersebut. Terima kasih Habib. Baik, terima kasih Saudara Maulana. Mungkin kita tampung dulu. Satu lagi yang ikhwan. Untuk yang akhwat mungkin ditulis saja. Ditulis ya. Di kertas selembar. Oh ya, di belakang yang pakai baju hitam. Tolong mic. Yang akhwat kami persilakan untuk ditulis ya. Dan disampaikan kepada panitia agar nyampe ke sumber suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzilal. Saya izin bertanya Habib, bagaimana sejarah awal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara Bilal ya. Zilal. Oke, baik. Sembari kita menunggu pertanyaan dari yang akhwat, kita jawab terlebih dahulu dua pertanyaan dari yang ikhwan. Satu ada Maulana bertanya tentang dua qasidah yang disampaikan oleh Habib tadi, dan juga dari Hilal tadi bertanya bagaimana sejarah awal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Habib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin paling gampang jawabnya cari aja di Google. Ya, pasti dapat. Ya. Kalau qasidah ya jujur aja Habib, kalau judulnya inti sendiri bisa lihat ya di kitab-kitab qasidah itu jarang dikasih judul. Ulama kita berkata cuma nulis. Ya, jarang dikasih judul. Kadang-kadang dari para ulama mutakhir yang membuat judul itu. Matalahnya seperti itu. Ya antum bisa cari, Habib nggak bisa ngasih tahu judulnya apa karena ya cuma tahu matlaknya seperti itu. Cari anak-anak yang asatis yang memang biasa main hadroh. Ya, Habib bukan anak hadroh jadi kurang apa. Ya, minta maaf nggak bisa jawab. Ya, tapi itu ada qasidah itu. Kalau yang tadi Muhammad Dali Khair itu termasuk qasidah yang sudah cukup lama karena Habib sendiri dengar waktu Habib masih mondok. Masih mondok tahun 80-an, tahun 90-an. Itu kalau nggak salah yang nulis Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Muhammad Dali Khair. Kalau yang tadi qasidah itu matlaknya seperti itu. Banyak qasidah yang bisa dipakai. Itu cuma matlak atau pembukaannya saja. Ya Rabbi sholli ala, ya Rabbi sholli ala, ya Rabbi sholli ala nabi man kallamathul ghazala Toha Muhammad Habib. Ya seperti itu cuma matlak. Jadi bawahnya itu bisa digonta-ganti dengan qasidah yang lain. Wallahu a'lam. Adapun asal-muasal Maulid itu sendiri banyak pendapat ulama. Kan terakhir ada yang mengatakan Maulid itu sudah ada dari zaman Nabi. Dan ini bukan mengada-ada. Maulid ini sekedar penamaan sebetulnya. Ya kegiatan yang mana di situ mengumpulkan umat untuk membahas cerita tentang Rasulullah. Dan Maulid itu sendiri ya dalam bentuk apapun bisa kita lakukan. Memang dari dulu dari zaman waktu itu kalau nggak salah di zaman masih berkecamuknya perang salib antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Di saat itu kekuatan Islam mulai turun. Untuk menyemangatin saat itulah diadakanlah lewat usaha seorang raja Muslim, tapi lupa namanya. Beliau dengan petunjuk dari para ulama mengumpulkan para syu'ara, para pengarang-pengarang, para ulama salihin untuk membangun kekuatan Islam, menyemangati para tentara Muslim dan orang Muslim itu dengan membuka, menghidupkan sejarah Rasulullah SAW. Sehingga dibikinlah seperti perlombaan membuat karangan tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Maka sampailah terbentuklah, kalau nggak salah yang pertama itu Maulid Berzanji, ya, yang pertama kali. Kemudian muncullah maulid-maulid lain. Dan maulid itu sendiri ikhwan tidak identik dengan harus pakai mahalul qiyam.
Tapi ketika ada mahlul qiyam, inti jangan enggak qiyam. Qiyam itu berdiri. Ya. Kami pernah menghadiri maulid di Hadramaut sendiri, itu enggak pakai mahlul qiyam. Apa kata cuma dibacakan sejarah Rasulullah. Terakhir Habib kemarin umroh, alhamdulillah di awal Rabi, kita mampir ke Dr. Sayyid Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, putra Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Itu beliau ngundang kita untuk hadir maulid. Ternyata sampai di sana kita diajak untuk baca kitab Sahih Muslim. Setelah baca Sahih Muslim panjang, baru baca maulid sedikit. Apa kata beliau? Kami di sini setiap hari mengadakan maulid. Yang kami lakukan maulid itu dengan baca hadis Rasulullah, baca kitab-kitab yang berhubungan dengan Rasulullah, membaca kitab fikih yang semua sumber ilmu fikih dari Rasulullah, dan kami pun melakukan baca maulid dengan baca sirah yang disebut dengan maulid tersebut. Ya. Jadi untuk lebih detailnya ya tadi jawabnya cari di Google aja. Ya, insyaallah ini tidak asing ya masalah kapan maulid muncul pertama kali, itu ada sejarahnya. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Baik, yang akhwat tadi sudah ada? Tidak ada. Ya, kami beri kesempatan lagi satu penanya. Ini dulu yang duluan. Ya, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, izin bertanya Bib, kan di era zaman sekarang ini kita harus meningkatkan keimanan dengan jelas. Jadi yang bertanya bagaimana cara kita menerapkan perilaku keimanan sebagai bukti keimanan kepada hari akhir yang sekarang ini. Dan terus bagaimana cara kita untuk kepada orang yang berbeda aliran kepada kita, apakah kita harus menjauhinya atau tetap sebagai temannya? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Untuk menerangkan masalah iman Nabi Yaumil Akhir, ya mungkin simpel saja, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari lingkungan yang namanya anak-anak majelis. Yang mana di situ katakan terus kita akan terus dan terus diingatkan tentang perkara akhir ini. Karena kebanyakan memang iman Nabi Yaumil Akhir ini memang butuh keimanan yang dikatakan iman, yakin. Karena perkara akhir itu enggak nampak. Masalah jangankan tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, urusan kubur yang di depan mata kita pun itu bagian daripada imanuna biyaumil akhir. Nah, kalau kita enggak dekat dengan ulama, kita enggak bakal banyak dapat info tentang bagaimana alam kubur, nikmat kubur segala macam. Jadi dekati majelis, dekati ulama, kumpullah dengan anak-anak yang satu jalan dengan kita. Adapun menyikapi orang-orang yang berbeda, bukan beda agama, beda katakanlah akidah. Ya. Kita punya kaidah, ya, la takun mughati'ah wala mawaddah. Jangan putuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tapi jangan adakan hubungan yang intim dengan mereka. Cukup kenal-kenal saja. Karena masalah akidah kalau kita terlalu akrab, kita bisa terpengaruh dan akan terbawa oleh mereka. Ya. Perdalam keyakinan kita dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kepada mereka cukup kenal saja. Cukup kenal saja. Tapi kalau sudah misal kita kenal dia sebagai pembisnis, sama-sama dagang, dia alirannya misal Syiah atau Wahabi Salafi, oke, bisnis dagang-dagang. Tapi kalau sudah dia ngajak kita untuk bicara tentang masalah akidah, katakan sama dia, lana a'malana walakum a'malakum. Enggak usah ribut, enggak usah debat, inti cara inti jalankan ana dengan jalan ana. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, syukran Habib. Untuk menutup dan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kami mohon Habib untuk memimpin doa kita pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ibn Miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imain bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك محروما أو مطرودا اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم الخير وأعنا عليه اجعلنا وأحبابنا إخواننا كلهم أجمعين يا ربنا وأخواتنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم في خير وعافية واربطنا به ربطا لا تنفكه أبدا اللهم شرفنا باتباعه اللهم شرفنا بذكره اللهم شرفنا باجتماعه اللهم شرفنا برؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما اللهم اجعل هذا المسجد هذا المكان شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم واحفظ وانصر وأيد إخوان المسلمين في فلسطين اللهم أعنهم اللهم احفظهم وانصرهم اللهم أهلك أعداءنا وأعداءهم هؤلاء اليهودي والنصارى اللهم أهلكهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عدهم اللهم اسقنا غيثا والرحمة مع لطف العافية والبركة ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا غيثا والرحمة مع لطف العافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Innallahu minkum ataqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu hadirin jemaat yang rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Khalis, pembawa acara sekaligus mewakili rekan panitia memohon maaf apabila banyak yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto bersama terlebih dahulu yang di depan. Habib dan Pak Ayat beserta pengurus Irma.